فیس بک پہ بھی لائیو کر دیتا ہوں. نعم السلام علیکم یا استاذ ظہیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسمی کیف اسد الحال اللہ. یا استاذ؟ بخیر. اسمی اسد اللہ. ما اسمك؟ اسمی ظہیر، ما شاء محمد اللہ. ظہیر. اسم جمیل ما شاء اللہ ما شاء اللہ. کیف الحال یا استاذ ظہیر؟ الحمد للہ. ما شاء اللہ ما شاء انا اللہ. اهلا بخیر. وسهلا. انا بخیر. ما شاء الله اهلا وسهلا. اہلا بکم. ما شاء الله جميل. السلام علیکم یا عظما. عظما بھابھی مائک مائک آن کریں. مائک کا طریقہ آتا ہے. مائک آن کر. ہاں ایسے. شاباش. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی اسد اللہ. ما اسمك؟ ما عظما اویس. يا انا اسمي سوري أنا انا شاباش. أنا عظمى. جميل ما شاء الله. كيف الحال يا عظمى؟ الحمد للہ. بخير ما شاء الله. أهلا وسهلا. اہلا بکم. ما شاء اللہ. کیا بات ہے جی کیا بات. خوش آمدید خوش آمدید ما شاء اللہ. اچھا جی یہ اوپر کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے مساء الخیر. مساء الخیر کا مطلب ہوتا ہے شام بخیر. ٹھیک ہے جی. آپ کی گڈ ایوننگ کے معنوں میں ہے. والورد اور پھولو بری ہو آپ کی شام. تو یہ دو دعائیں ہیں. ویسے آپ مساء الخیر کہہ سکتے ہیں. مساء الخیر یا استاذ. مساء الخیر یا استاذ. ہم آپس میں یہ بولتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا میرے احباب میرے دوستوں کہ آپ مجھے نا یہ ریڈنگ کر کے جو کل کا سبق رہ گیا تھا اس کو پڑھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی تو آپ میں سے کون ایسا ہے جو اس کو پڑھنا شروع کرے گا؟ جی یہ میں ریڈنگ کے حوالے سے یہ تجوید کی کلاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ریڈنگ عربک ریڈنگ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. جی جی ظہیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعم یا امبر عظما زارا آپ میں سے کوئی بھی جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. شاباش. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی عظما اور زارا میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں میں آپ کو یہ دو چیزیں دکھا رہا ہوں. آپ نے اس پہ توجہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو عین ہے نا عین یہ آپ نے ذرا حلق سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس پہ ذرا تکلف سے کام لینا ہے اور عین نکالنا ہے. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین. تو آئے گا. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے رخ. اگر خی کی آواز نہیں آنی چاہیے. یہ ہے رح رح. تو رحمن الرحیم آئے گی. یہ بھی حلق سے ہے. تو آپ نے نا یہ اردو ہے اردو کی طرح ہی ہے لیکن
थोड़ा सा तकल्लुफ से काम लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, आयन और हा में, बस ये दो चीजें ठीक कर लें। यहाँ पर भी आयन है, यहाँ नीचे भी अलैहिम, यहाँ भी आयन है, तो बाकी ठीक है, इंशाल्लाह ताला नमाज हो जाए करेगी। जी ज़ारा आप भी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आपको किताब की रीडिंग आपसे करवाऊंगा इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में। लेकिन आज मैंने वैसे बरकत के लिए सूरह फातिहा रखी थी, ये कल के लिए रखी थी। आज कुछ और पढ़ना था, लेकिन हम लोग कल लेट आए, जैसे आज भी लोग लेट आएंगे। तो चलें, ये देखें, ये इसका लफ्जी तर्जुमा है। अगर आपको कोई, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, यहाँ से आप लफ्जी तर्जुमा पढ़ सकते हैं इसका, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको आता भी है। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा वोकेबलरी की तरफ, जो कि कल हमसे रह गई थी। और ये है वोकेबलरी में हम नंबर पढ़ने वाले हैं। अरबी में नंबर को कहते हैं रकम, रकम, ठीक है। ये है नंबर को रकम बोलते हैं। रकम ये हमारे रकम नहीं है, पैसे नहीं है। रकम का मतलब है नंबर, और उसकी जमा होती है अरकाम, अरकाम, अरकाम। अरबी में ना इस तरह की जमा होती है, अरकाम, अल्फाज। अरबी बहुत आसान जुबान है। इसमें यह होता है कि एक वजन दिया जाता है, जैसे शेर का वजन होता है, सबके ऐसे ही बनता जाता है। देखो इसमें, इसमें देखो ना, अलिफ पे जबर है, और फिर ये देखें यहाँ सुकून है, तो देखो अल, देखें दोनों एक जैसे, और का, और फिर ये है मीम, अल्फाज, तो अरकाम, ये सब ऐसे चलेगा। इसी तरह अतफाल, तिफल की जमा है। अशजार, शजर की जमा है। अहजार, तो आप देख रहे हैं सब जमे एक जैसी हैं। अनवार, नूर की जमा है। इसी तरह अनवा, नौ की जमा है। अकसाम, किस्म की जमा है। अब सब की जमा एक जैसी होती है। अरकाम का मतलब है नंबर। तो नंबर हम याद कर रहे हैं, देखें अरबी में ना नंबर मैं आपको 15 मिनट में सिखाऊंगा, 15 मिनट में। लेकिन होगा क्या कि आपने मेरे साथ ये तावन करना है कि आपने 10 तक गिनती याद करनी है। सारी गिनती की जो इमारत है ना इतनी बड़ी, वो सिर्फ 10 नंबरों पे खड़ी है। आप मुझे 10 नंबर बता दें मुझे, कि मुझे पक्के आते हैं अपने नाम की तरह, तो आपको बाकी गिनती आपको मैं आराम से करवा दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ, पहले इसको जरा ठीक करते हैं। यह है सिफ्रुन, सिफ्र, जैसे हमारे यहाँ सिफ्र होता है वही सिफ्र है, बस सिफ्र। लेकिन ये डॉट से हम इसको ताबीर करते हैं। देखिए इसकी अलामत क्या है, डॉट है। ऐसे गोल नहीं है, ठीक है, गोल नहीं डालना, गोल डालना गलत है, डॉट डालेंगे। सिफ्र। हम दो चीजें सीख रहे हैं, एक तो गिनती सीख रहे हैं, एक हम लोग नंबर भी सीख रहे हैं, ये जो अलामतें होती हैं ये भी सीख रहे हैं। फिर है वाहिद, वाहिद एक को क्या बोलते हैं, और एक ऐसा टेढ़ा है, टेढ़ा, सीधा नहीं डालना, सीधा नहीं डालना, ठीक है, सीधा नहीं होता, ये टेढ़ा है। ऐसे करके, ऐसे करके आपने डालना है, ठीक है। जितना टेढ़ा करेंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा। इस्नान, इस्नान कहते हैं दो को, इस्नान। आप देख रहे हैं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये छोड़ के ना आपने ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। सलासा, आपकी मर्जी है आखिर में ता पढ़े या ना पढ़े। सलासा, सलासा का मतलब होता है तीन, और आप देखें तीन कैसा है। तीन का डंडा देखें, ये दो का डंडा देखें, सब टेढ़े हैं। तीन का डंडा भी टेढ़ा है, आपने टेढ़ा ही रखना है इसको। इसी तरह देखें तो चार है, चार ऐसे लिखा जाता है, चार को देख लें, खूब गौर से देखें, इसको बोलते हैं अरबा। और आखिरी लफ्ज है खमसा, ये अंडे की तरह है, सिर्फ गोल नहीं है या ऐसे भी नहीं है, आपने अंडे की तरह डालना है जैसे ये लिखा हुआ है। तो अब देखो, सिफर, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा। सिफर, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं जरा आगे चलता हूँ, एक मिनट सबर करें। ये देखिए सित्ता, सित्ता, देखिए उल्टा है, देख रहे हैं आप, दो का उलट ऐसे लिखता है, सित्ता यानी छः। सबआ, वी की तरह का है। समानिया, तिसआ, आशरा, तिसआ, आशरा। इसकी अलामतें भी खूब गौर देख रहे हैं गौर से, और इसको याद भी करें। मैं चाहूंगा जरा आपसे सुनना चाहूंगा, ये जरा पढ़ के सुना दें अंबर। हम्म। जी सर।
الأرقام 0 1 2 3 4 5 शाबाश। हाँ आगे पढ़े। 6 7 8 9 10 क्या बात है लड़की, शाबाश जी। ज़हीर साहब। واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة और जीरो को क्या बोलते हैं जी? صفر वाह क्या बात है जी। जी उस्मा भाभी। صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة क्या बात है, ये 10 लफ्ज हैं। जारा आप भी पढ़ो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या बात है जी, क्या बात है। हुसैन फिर साहब आप भी पढ़ें। صفر ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة आप ثمانية सिफर से दोबारा पढ़ें, सिफर से दोबारा पढ़ें। शाबाश। सिफर صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة سبعة ثمانية تسعة शाबाश। ये अशरा, आपकी आवाज़ बिल्कुल ना कट कट के आ रही है, ठीक है, तो आपने इसको देख लें, हेडफोन ना इस्तेमाल करें, माइक्रोफोन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छा देखो दोस्तों, क्या करना है आप लोगों ने, एक तो आपने ये काम करना है, मैं अंबर से भी कहता हूँ और ये जो हमारे बाकी हैं साथी हैं, पीर साहब भी हैं, जहीर साहब भी हैं, जहीर साहब को मैं ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। और ये क्या करना है आप लोगों ने कि आपने ये जो नंबर है ना, आपने यहाँ से कॉपी करके ना अपने कॉपी में लिखने हैं और मुझे उसकी तस्वीर भेजनी है सब ने, ठीक है। दूसरा ये है, देखो अंबर आप भी देखो और जारा आप भी देखो, देखो मैंने आपको सवाल भेजा था, यहाँ देखें कैफल हाल भेजा था आपको, आपको ये स्टिकर भेजे हैं, ये को मैंने आपको ये लिंक भेजा है, ठीक है ना। और आपने इसमें से किसी ने भी इस पे क्लिक नहीं किया, किसी ने भी इसको ओके नहीं किया, आप इसको जरूर जो है ना यहाँ से पकड़ के यहाँ कोई एक जो है ना इसको दे दिया करे, ठीक है। जरूर एक दिया कर ताकि पता लगे कि आपने पढ़ लिया है मैसेज को, ठीक है। वैसे तो मुझे पता लग जाता है, लेकिन आप जरूर अपनी हाजिरी लगवाया करें। इसी तरह ये देखिए, मैंने पूछा है कैफल हाल, क्या हाल है, तो सिर्फ किसने जवाब दिया है, भाभी ने जवाब दिया था और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा सारे खामोश हैं। तो ये देखो, ये कन्वर्सेशन क्लास है ना, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, फिर आप कैसे याद करेंगे, कैसे बोलेंगे। बस आप सब ने ये करना है कि ग्रुप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और यहाँ सारी बातें शेयर करनी है, सार सब ने सब, ठीक है यहाँ पे। और क्लास का लिंक एक ही रहेगा, एक ये लिंक मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, यही लिंक रहेगा हमारा इंशाअल्लाह ताला। चलें, ये ज़रूरी था आपके लिए कि आप ज़रूर आपको जो है वो पता लगे। अच्छा जी, अब मैं आ रहा हूँ अपने, ये आपने क्या करना है, देखो इसका करना क्या है। एक तो होमवर्क ये है आपका कि आपने इसको लिख के, नंबर लिख के आपने मुझे कॉपी करने हैं और मुझे भेजने हैं, ठीक है। और एक दफा ना लिखे, 3 दफा लिख लें या 10 दफा लिख लें, अपना मोबाइल नंबर लिख लें, ठीक है। और वो भेजें ग्रुप में, ताकि मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ से गलती करेंगे और हैरान हो जाएंगे कि लोग यहाँ से कॉपी भी नहीं कर सकते, लिखा हुआ है सारा कुछ लेकिन याद नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा, 10 तक गिनती याद करनी है, उसका तरीका मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग सीखेंगे वो सीख सकेंगे, जो नहीं सीखेंगे वो रह जाएंगे। देखिए तरीका यह है कि आपने इस गिनती को आपने 5 5 करके याद करें और इसको 40 दफा दोहराना है। 40 दफा का मतलब 40 दफा होता है, 40 टाइम्स। ये नहीं होता कि आप कहें कि मैंने बहुत दफा पढ़ लिया, बहुत दफा नहीं चाहिए, ठीक है। और अक्सर आप देखेंगे, कल मैं पूछूंगा तो आपको पता लग जाएगा, मुझे ही पता लग जाएगा कि किसने याद किया है 40 दफा। और ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे मैंने बहुत दफा याद किया, और मैं भी कह भी रहा हूं कि बहुत दफा नहीं चाहिए, 40 दफा चाहिए। तो वो फिर भी कल याद करके नहीं आएंगे। आपको ये ऐसे आने चाहिए कि एक सांस में आने चाहिए, जो बंदा एक सांस में सुनाएगा सिर्फ वही जीता हुआ है।
جو ایک سانس میں نہیں سنا سکتا وہ اس نے یاد نہیں کیا. بس یہ آخری بات ہے. 40 دفعہ پڑھنا ہے، ایک سانس میں سنانا ہے، اور یہ گنتی 3 دفعہ لکھنی ہے. یہ جو نمبر ہیں یہ لکھنے ہیں. یہ ہے کام آپ کا. چلے جی، میں سے آگے چلتا ہوں، مقدرے سے آگے چلتا ہوں، چونکہ کل کا بھی سبق رہ گیا تھا آپ کا. یہ دیکھیں، ہم اب آ رہے ہیں اس کی طرف، بول چال کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بول چال میں جو کل ہم نے پڑھا تھا حال احوال کا، وہ آپ سب نے یاد کیا. یہ بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ سے. یہاں دیکھیں کہ ہم بولتے ہیں گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کیسے بولتے ہیں عربک میں. آپ نے کہنا ہے صباح الخیر، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں مساء الخیر. صباح الخیر کہیں گے تو گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ ہو گیا، اور مساء الخیر کہیں گے تو گڈ ایوننگ ہو گیا. اس کا جواب بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے صباح النور یا مساء النور. صباح الخیر یا استاذ، صباح النور یا انبر، مساء الخیر یا استاذ، مساء النور یا عظما. ایسے بولا کریں گے آپس میں. ٹھیک ہے، جیسے میں ابھی ظہیر صاحب کے ساتھ بات کر رہا ہوں، السلام علیکم یا استاذ ظہیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صباح الخیر. استاد محترم. صباح الخیر، صباح النور. مساء الخیر یا استاذ ظہیر. مساء النور یا استاد محترم. ماشاء سر اللہ. نعم. سر اس کا مطلب سمجھا دیں دوبارہ. ہاں دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھو امبر، صباح الخیر گڈ مارننگ، اس کا جواب دینا ہے آپ نے صباح النور. یعنی ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی صبح خیریت سے ہو، آپ جواب میں کہہ رہی ہیں کہ آپ کی صبح لائٹ بری ہو، روشنی بری ہو. اور مساء الخیر گڈ ایوننگ، اس کا جواب ہے مساء النور. تو آپ نے صرف 2 لفظ یاد کیے ہیں، ایک ہے صباح یعنی کہ صبح، اور ایک لفظ ہے مساء یعنی شام. شام بخیر، مساء الخیر، صبح بخیر، صباح الخیر. اس کا جواب بھی یاد کر لیں. جواب دینا بہت لازمی ہوتا ہے، جیسے سلام کا جواب دینا لازمی ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو آپ کے گروپ میں بھی بھیج دوں گا تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں. تو میں کل جب ہم آئیں گے تو اس طرح کا بھی کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ میں بولوں گا. یہ ہم کنورسیشن میں اضافہ کریں گے. یہاں اس کا معنی بھی لکھا ہوا ہے صباح الخیر صبح بخیر، صباح النور صبح روشن ہو، نور والی صبح ہو، صباح الخیر شام بخیر، مساء النور پر نور شام ہو آپ کی. یہ بھی بھیج دوں گا میں آپ کو. کل آپ نے یاد کیا تھا کنورسیشن میں ہی اہلن و سہلن، اہلن بکم اس کا جواب تھا اہلن بکم. یا کوئی آپ کو کہے مرحبن، صرف مرحبن کہے آپ کو، تو آپ نے کہنا ہے مرحبن بکم. بس یہی جواب ہے اس کا. یعنی آپ کو خوش آمدید، آپ کو خوش آمدید. یہ دونوں آ گئے. ایک اور آج کا سبق جو ہے وہ یاد کرنے والا وہ یہ لفظ ہے. آپ نے کہنا ہے شکران، اس کا جواب ہوگا عفواً. شکراً عفواً، شکراً عفواً، شکراً عفواً، شکراً عفواً. آپ نے اس کو 40 دفعہ بولنا ہے، آپ کو پکا ہو جائے گا، اور پھر زندگی بھر آپ کو نہیں بھولے گا. شکراً کا جواب ہوتا ہے عفواً. شکراً. ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں شکراً لکا، یعنی آپ کا شکریہ. تو لکا استعمال کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن شکراً استعمال ضرور کریں. ٹھیک ہے، شکراً اور عفواً. اچھا جی، اسی طرح یہ آپ نے آپ اسد کو بھائی، جی اس میں اسد بھائی اس میں بی کم کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کو خوش یو اور آمدید، آپ کا؟ آپ کو، ہاں آپ کو خوش آمدید، آپ کو خوش آمدید. ٹھیک ہے، آپ میں آپ کو کہتا ہوں پخیر راغلے، ٹھیک آپ مجھے کہتی ہیں آپ بھی پخیر راغلے. یہ وہ ہے. شاباش. ٹھیک. شکراً اور عفواً کا بھی یاد کر لیں. شکراً شکریہ، اور عفواً کوئی بات نہیں. اچھا جی، یہ ذرا ایک آپ کا اسٹوڈنٹ کارڈ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان الفاظ کو غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ ریڈنگ بھی ہے، اور آپ کو کچھ نئے لفظ بھی سکھانے ہیں، آپ کے تعارف کے لیے کام آئیں گے. آپ یہاں لکھا ہوا ہے بطاقہ شخصیہ. بطاقہ، اب یہ لفظ نئے ہیں بالکل. آپ مہربانی کر کے اس کو رومن میں لکھیں، بے تا قا. قا یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، قا. بطاقہ، بطاقہ. بطاقہ کا مطلب ہے کارڈ. کارڈ، کوئی بھی کارڈ جو ہوتا ہے، شناختی کارڈ، راشن کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ ہو گیا آپ کا، جو بھی کارڈ ہے
اس کو بطاقہ بولتے ہیں، بطاقہ، ٹھیک ہے جی، بطاقہ۔ اب اس کے ساتھ ہے شخصیہ، شخصیہ کا مطلب ہوگا پرسنل، اب دیکھو نا، اس کو ایسے لکھنا ہے، شخصیہ، اس کو 1 درجن بار پڑھنا ہے، 1 درجن بار، یعنی 12 بار پڑھنا ہوتا ہے، تب وہ لفظ آپ کی زبان پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو گر سکھا رہا ہوں آپ، ٹھیک ہے؟ تو شخصیہ، 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 پرسنل کی بات ہو رہی ہے۔ تو بطاقہ شخصیہ یعنی پرسنل کارڈ آپ کا کیسے بنتا ہے؟ کوئی بھی فارم آپ کو فل کرنا پڑ جائے کسی بھی جگہ پہ، اس پہ یہی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کارڈ فل کرنا آ جائے۔ سب سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے الاسم، اور یہ کل آپ جان چکے ہیں کہ اسم کا مطلب نام ہوتا ہے۔ پھر ہے جنسیہ، ہاں یہ جنسیہ کو آپ نے لکھ لینا ہے اپنے پاس، جنسیہ کا مطلب ہے نیشنلٹی، نیشنلٹی، شہریت، تو آپ نے یہاں لکھنا ہے پاکستانی، مرد لکھیں گے پاکستانی، مرد سارے لکھیں گے پاکستانی یعنی پاکستانی، اور عورتیں لکھیں گی پاکستانیہ، پاکستانیہ، وہ مؤنث ایسے لکھتے ہیں پاکستانیہ، یعنی کہ میں پاکستانی لڑکی ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے محل المیلاد، میلاد کا تو بڑا مشہور ہے، میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، پیدائش، برتھ۔ تو محل کا مطلب کیا ہے؟ محل عربی میں کہتے ہیں جگہ کو، جگہ، تو محل المیلاد کا مطلب ہے پلیس آف برتھ، تو میں لکھوں گا پشاور، تو پی تو ہے نہیں تو بے لکھوں گا، بشاور، بشاور پاکستان، جنسیہ میرے پاس ویسے پاکستانی ہے تو نیچے بشاور لکھوں گا، محل المیلاد یعنی کہ پلیس آف برتھ۔ پھر عمر ہے اردو میں، الحمدللہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جتنے بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ سب اس میں سے آدھے آپ کو اردو میں آتے ہیں پہلے سے، تو اس میں سے ایک اور آ گیا عمر، یعنی کہ ہاں عمر آپ نے لکھنی ہے، اور میں نے آپ کو نمبر آپ کو سکھا دیے، تو آپ ایسے لکھیں گے 9 اور 2 29 سال ہے، تو آپ نے ایسے لکھنا ہے۔ ابھی میں آپ کو، آپ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور آپ سینڈ کریں گے گروپ میں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے ہم دیکھ بھی لوں گا، میں پڑھ بھی لوں گا۔ پھر اس کے بعد ہے حالہ اجتماعیہ، حالہ اصل میں حالت ہے، حالت یعنی سٹیٹس، حالت، یہ جو سٹیٹس آتے ہیں ہمارے ہاں واٹس ایپ پہ ہو یا فیس بک پہ ہو، تو حالہ بولتے ہیں، حالہ۔ اجتماعیہ، اجتماعیہ کا مطلب ہوتا ہے میریٹل، یعنی کہ آپ کے شادی شدہ ہیں یا نہیں، شادی ہوئی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے عزب، عازب یا عزب کا مطلب ہوتا ہے کوارا، سنگل، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے لکھنا ہے متزوج، یہ اللہ کرے یاد ہو جائے، متزوج، لیکن میں اس کو لکھ لیتا ہوں، دیکھو اب یہ مشکل لفظ ہے نا، تو میں کیا کروں گا، ایسے لکھوں گا متزوج، انا متزوج، ایک لفظ میں نے اضافہ کر دیا، وہ انا والا جملہ جو تھا نا اس میں سے ایک آ گیا اور بھی، انا عازب یا انا متزوج، میں شادی شدہ ہوں۔ اگر کوئی لڑکی بولنا چاہے گی کہ میں شادی شدہ ہوں، تو وہ کیا کرے، جیسے ہم لوگ لڑکا ہو تو شاہد ہوتا ہے نا، اور اگر لڑکی ہو تو کہتے ہیں شاہدہ، اگر لڑکا طالب ہوتا ہے تو لڑکی طالبہ ہوتی ہے، طالبہ، تو اسی طرح یہ متزوج مرد ہوتا ہے شادی شدہ، آپ آخر میں ایک ہا اضافہ کر دیں، متزوجہ، میں شادی شدہ ہوں۔ یہ امید ہے آپ کو چیز سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد لکھا ہے ہاتف منزل، ہاتف لگانے کی اب ضرورت نہیں رہی چونکہ ٹیلی فون نمبر ختم ہو چکا ہے، ویسے ہاتف کہتے ہیں ٹیلی فون کو، ہاتف، اور منزل کہتے ہیں گھر کو، گھر کا ٹیلی فون نمبر، اس کی جگہ چھوڑ دیں، اس کی جگہ میں آپ کو کچھ اور سکھاتا ہوں۔ یہ ہے طول، یہ طول کیا ہے، آپ کی کیا ناپنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کتنا، آپ کی ہائٹ کیا ہے آپ کی۔ دین، دین کا مطلب ہوتا ہے آپ کا الاسلام، یہاں لکھیں گے الاسلام، یعنی میں مسلمان ہوں، الاسلام۔ اس طرف دیکھیں تو لکھا ہے اسم العائلہ، عائلہ
आयला हमारी उर्दू का लफ्ज है, आयली जिंदगी, आयली जिंदगी। आयला का मतलब होता है खानदान, फैमिली नेम, फैमिली नेम। तो जैसे हमारे यहाँ फैमिली नेम जान चलता है, जान, तो जान है, हम खान है, जान है, चलता रहता है, तो आप भी अपना लिख सकते हैं जो भी आपका है। इसी तरह है मेहना। मेहना का मतलब होता है पेशा, ऑक्यूपेशन। तो आप जैसे अक्सर खवातीन हमारी हैं तो वो लिखेंगी रब्बतुल बैत, रब्बा, रब्बा, रब्बा लिखो, उर्दू वाला रब्बा, और अलबैत लिखो। अलबैत का मतलब होता है घर, मैं घर की रखवाली करने वाली हूँ, यानी कि हाउस वाइफ हूँ, रब्बतुल बैत। जिसको याद रह गया वो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको चीजें आती जाएंगी इंशाल्लाह। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तारीखुल मीलाद, यहाँ था महल्लुल मीलाद, प्लेस ऑफ बर्थ, जगह कौन सी थी। अब यहाँ है तारीखुल मीलाद, तो उर्दू में आसान है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसी तरह जिन्स का भी आसान है, जिन्स क्या है आपकी, जकर है, मर्द हैं आप, या उनसा, औरत हैं, तो यहाँ आप टिक कर सकते हैं। आगे है उनवान। उनवान का मतलब होता है पता, आपका एड्रेस, उनवान। उनवान एड्रेस आप लिखेंगी, जैसे मैं लिखूंगा शारे अल जामिया, यानी कि यूनिवर्सिटी रोड। इसी तरह होगा हातिफ अल अमल। अमल कहते हैं जॉब को, अमल, अमल कहते हैं जॉब को। तो जॉब का नंबर, मैं ऑफिस का नंबर चाहिए, तो वो तो नहीं, हमारे पास अब टेलीफोन नंबर खत्म हो चुके हैं। आगे है लुगा। लुगा का मतलब होता है जुबान, कौन सी जुबान है आपकी, तो हम लिखेंगे उर्दू। आगे है उर्दू, चूंकि मुअन्नस इस्तेमाल करना है तो उर्दिया बोलते हैं, उर्दिया, अल उर्दिया। फिर है रकम। रकम का मतलब नंबर है, और ये नंबर आपने जरूर लिखना है, ये लफ्ज आज का याद करने वाला है, और वो है जव्वाल। जव्वाल का मतलब मोबाइल होता है, मोबाइल, जव्वाल, जव्वाल का मतलब मोबाइल। तो रकम साथ लगा दो, नंबर, मोबाइल का नंबर, जवाल, जवाल मोबाइल को बोलते हैं, जवाल। तो ये था आपका एक कार्ड था जो कि बहुत जरूरी था आपको फिल करना। जिन लोगों को ये याद नहीं हुआ ना, ये अपने वीडियो को मैं भेजूंगा इंशाल्लाह ताला आपको, आपने इस वीडियो से दोबारा ये बार बार सुनना है, ये वाला हिस्सा, और इसको उर्दू में लिख लें एक दफा, ताकि आपको सारे लफ्ज याद रह जाए। इनमें से जो जो लफ्ज आपको याद रह गए हैं ना, तो वो बहुत अच्छा हो गया। किसको ये सारा समझ आ गया, हर किसको थोड़ा याद आ गया। अगर मैं किसी से पूछूं तो आ जाएगा। हुसैन भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से, अगर मैं कुछ पूछूं, आप बताओ हुसैन, मैं पूछूं आपसे कुछ। जी सर, जी सर। अच्छा ये बता दे मुझे कि ये लिखा है हातिफ, हातिफ किसे कहते हैं। आतिफ मतलब कौन सी मंजिल पर? हाँ, हातिफ क्या चीज़ है, आपकी आवाज़ कट रही। हाँ हाँ, हातिफ क्या बताया हुसैन। कौन सी मोहल्ला? नहीं नहीं, हातिफ नहीं, मोहल्ला नहीं है, हातिफ मोहल्ला नहीं है। टेलीफोन नंबर दे यार, दफो टेलीफोन नंबर हो यार। ये देखो ना, ये असल में बच्चे हैं ना, इनको टेलीफोन का भी शायद ध्यान ना हो कि टेलीफोन क्या चीज़ होती है। सही हाँ, बात, सही बात। हाँ, तो वो असल में ये चीज़ और है, टेलीफोन को छोड़ दे। अच्छा चलो मैं एक और पूछता हूँ हुसैन, आपने बोलना है दोबारा, ये मेहना क्या चीज़ है, मेहना, हुसैन, हुसैन, माइक ऑन करें। हाँ, बोले, मेहना, मेहना। चलो अगर ये याद नहीं है छोड़ दें, उन्वान का बता दें, उन्वान। जॉब वगैरह? नहीं नहीं, उन्वान। चले मैं पूछता हूँ, किसी लड़की से पूछता हूँ, लड़की आ गई हमारे सामने, उस्मा। उस्मा आप बता दो मुझे, चलो ये पहले मुझे बता दो जरा, एक चीज आ गई है, महल, महल किसे कहते हैं। अ, महल्लुल मीलाद महल, का मान, हाँ, महल्लुल मीलाद का माने क्या हो सकता है, ये देखो ना, इसका मतलब तारीख, प्लेस ऑफ बर्थ, वेरी पैदाइश की नाइस, जगह। शाबाश। और ये है तारीखुल मीलाद का माने क्या होगा। डेटा। तारीखुल मिलाद, पैदाइश का तारीख, डेट ऑफ बर्थ। शाबाश, क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा मुझे बता दें उस्मा भाभी कि ये उन्वान क्या चीज़ है, उन्वान।
मुझे समझ नहीं आई थी। हाँ कोई बात नहीं, ये अरे मुझे तीन तीन ये उन्वान, हातिफुल अमल और लुगत, इनका नहीं हाँ पता चला। अच्छा देखो ना, अब ये देखो, सुना, शाबाश, अच्छी, अच्छा किया आपने पूछ लिया। देखिए एक लफ्ज है हातिफ, टेलीफोन को कहते हैं, पुराने जमाने के टेलीफोन होते थे। उन्वान का मतलब होता है एड्रेस, एड्रेस, ठीक है, आपका उन्वान, पता क्या है आपका, ठीक है। और यहाँ पर है लुगा, लुगा का ठीक मतलब आप लिख दें, लुगा तो आसान आसान सी बात है। लुगा का मतलब होता है जुबान, लैंग्वेज, लुगा अल अरबिया। ठीक है। शाबाश। इसी तरह एक लफ्ज का मैंने पूछना है, ये जारा और अंबर को दोनों को तो आता है। ये जव्वाल का कोई बता दे मुझे। जारा और अंबर, आप में से मुझे जव्वाल का दूसरा नाम कोई बता सकता है जो मैंने नहीं लिया? नहीं सर, जारा जवाल बता। मोबाइल को कहते ना। हाँ तो जारा आप बता दो, जव्वाल का कोई और भी नाम है? मुझे भी मोबाइल फोन का ही पता है। हाँ ये देखो, एक लफ्ज और भी लिख लें आप दोनों के लिए, बाकी के लिए नहीं है, और वो है महमूल। महमूल, महमूल कहते हैं मोबाइल को, ये भी अरबी में चलता है। अच्छा जानो, अब आगे चलता हूं मैं, इससे आगे। यहाँ देखो भाइयों, आपके लिए ना मैंने इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसम का भी आ गया है, रकम का भी आ गया है, सफ भी आ गई है, सफ का मतलब क्लास। सर हाँ, आपने महमूल बोला या महमूल? महमूल हमल से है, हमल बोझ, हमल, महमूल वो ठीक। चीज जिसको उठा के फिर रहे होते हैं। और जव्वाल का मतलब है घूमने वाली चीज, दोनों लफ्ज चलते हैं, जव्वाल फिरने वाली चीज, महमूल उठाने वाली चीज। तो ये है, तो ओके ये देखो यहाँ पे ये वाले जो स्लाइड है ना, ये भी आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है साथ। अच्छा ये वाला जो है हमारा आज का सबक है, और मैं देखता हूँ कि कितना है ये, इसके अलावा भी कुछ है? चले बस ये अच्छा हो गया, थोड़ा है। अच्छा ये वीडियोस है, ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ। और हम थे यहाँ पर। अच्छा वाह, ये देखें, आपको दिखाई दे रहा है सब, अब आपको यहाँ से लिखा हुआ है महाजा, ये क्या है? ये हमारा नया सबक है, यानी आज का सबक है, ठीक है। वो जो अभी तक मैंने पढ़ा ना, वो कल का सबक था। तो आज भी मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, अब आप वैसे भी लेट आते हैं, तो चलो जितने भी हैं, आप लोग छुट्टी ना करें, ठीक है, आप लोग जरूर आएं। अब देखो आपको हर बार नहीं बुलाया जाएगा हर क्लास में, आपने खुद आना है, टाइम को देख लें, 8 बजे आना है तो आना है आपने, और यही लिंक इस्तेमाल किया करें। 9 बजे तफसीर की क्लास होती है, उसमें आ कर सकते हैं, ठीक है। और 7:30 बजे इंग्लिश ग्रामर की एडवांस होती है, वो ग्रामर भी पढ़ सकते हैं। ये देखें, मा हाजा, ये क्या है? माँ का मतलब होता है क्या, हाजा का मतलब है ये, दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? मा हाजा, ये क्या है? हाजा बैतुन, ये एक घर है। ये बैतुन, ये जो तुन है ना आखिर में, जो ऊपर में तनवीन लिखी है, ये असल में इसका मतलब होता है एक या कोई। हाजा बैतुन, ये घर है। अहाजा बैतुन, ये शुरू में हमजा लगा दिया, हाजा बैतुन तो ठीक था ना, ये घर है, लेकिन शुरू में हमजा लगा दिया, इसका मतलब होता है क्या। ये देखो ये भी सवाल है, क्या ये घर है? अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? जवाब में हमें कहना होता है नाम, जी हाँ, नाम। अहबाब ये देखें, नाम को मैं कैसे लिखूंगा, ना, और फिर मैं ऐन को उल्टा लिखूंगा, ताकि अलिफ और ऐन का फर्क आपको दिखाई दे। दोनों के लिए ए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने ऐन को अलग कर दिया। तो लिखेंगे ना आम, नाम, नाम का मतलब होगा जी हाँ, यस, ये घर है। हाजा बैतुन, ये घर है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कमीसन, ये एक शर्ट है। तो कमीज का मतलब कमीज भी है जो हम पहनते हैं, और कमीज का मतलब शर्ट भी है। इसके बाद कहते हैं अहाजा शरीरन, क्या ये शरीर है? अहाजा शरीरन, क्या ये एक चारपाई है? शरीर का मतलब है बेड,
کیا یہ چارپائی ہے؟ لا نہیں، لا آپ نے ایسے بولنا ہے، ٹھیک ہے، لا نہیں، ہاذا کرسیون، یہ کرسی ہے ایک۔ اب دیکھو لا کے بعد آپ نے نا کوما یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے اور پھر یہ ایک سانس میں بڑھنا ہے، لا ہاذا کرسیون، نہیں یہ کرسی ہے۔ اہذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کیا یہ چابی ہے؟ لا نہیں، ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہ والا پیج سمجھ آ گیا اب آپ کو؟ ظہیر نعم صاحب ویری نائس، نعم نعم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا اگر یہ سمجھ آ گیا ہے نا تو پھر یہ اگلے والا تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گا۔ چلے بھائی آپ کی مرضی ہے، جو بھی بولنا چاہے گا، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ دیکھو ما ہاذا، جی ما ہاذا، کون جواب دے گا؟ هذا مفتاح. ہاذا مفتاح، ظہیر صاحب جیت گئے بھائی، کوئی بھی خاموش نہ رہے، عظما بھی بولو، انبر بولو، بچے منیبا بولو، ما ہاذا، هذا كتاب هذا کتاب، ما ہاذا، هذا قلم. شاباش، ما ہاذا، هذا باب. هذا باب، هذا باب، ما هذا، هذا هذا بيت. هذا بیت بیت۔ یہ کون سی لڑکیاں خاموش رہی؟ زارا خاموش رہی۔ زارا اب آپ کی خاطر ہم کیا کریں، اب آپ کے پاؤں پڑ رہے ہیں یہاں پہ، اب صرف زارا جواب دے گی۔ ما هذا، هذا مفتاح. ما هذا، هذا كتاب. ما هذا، هذا قلم. ما هذا، هذا باب. وما هذا، هذا بيت. ماشاء اللہ علیکی، دیکھو نا پاؤں پڑھنا پڑتا ہے لڑکی کی، کیا لڑکی ہے یہ۔ اچھا بتاؤ، یہ منیبا بتائے گی۔ منیبا آپ فری ہو، ڈرائیو کر رہی ہو؟ سر میں بتا دوں گی، آپ بتائیں۔ اہذا بیتن، نعم هذا بیت۔ لا لا، هذا لا مسجد۔ سوری، کہاں ہے سر؟ سوری میں دیکھا نہیں ہے، ڈرائیو ہی کر رہی ہوں۔ اچھا چھوڑ دو پھر، میں 2 آپ سے بات نہیں سیکنڈ، کر رہا، آپ بند کرو، ہاں بعد میں آپ ڈرائیو کرو، 2 ڈرائیو سیکنڈ۔ کرو، پینلٹی پڑ جائے گی۔ عظما سے بات کر رہا ہوں میں۔ اہذا مفتاح، عظما نعم نہیں، لا، لا هذا قلم. هذا ٹھیک ہے، قلم، لا کے بعد سکون بھی کرنا ہے۔ هذا قلم، اچھا عظما دوبارہ بتاؤ، اہذا قمیص، عظما نعم شاباش، یہ شرٹ ہے، کیسے بولیں گے؟ نعم، ہاذا، نعم نعم بولو نا، یہ قمیص، ہاذا قمیص، نعم ہاذا قمیص، قمیص، شاباش۔ اچھا اگر میں نیچے آتا ہوں تو نعم هذا قمیص، اچھا یہ دیکھیں، اہذا نجم، نعم هذا نجم۔ کیا بات ہے لڑکی، شاباش، یہ بہت اچھا ہو گیا، الحمدللہ بچے سمجھدار ہو گئے۔ لو بھائی اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ ہاں یہ ذرا ویڈیو دیکھیے گا اس سے پہلے کہ ہم لوگ آف کر جائیں، یہ ویڈیو ذرا سنیے گا احباب۔ میں چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ ہمیں جو ہے وہ پینلٹی نہ پڑے۔ واحد. 1. Let's repeat. واحد. 1. اثنان. 2. Let's repeat. اثنان. 2. ثلاثة. 3. Let's repeat. ثلاثة. 3. 4. 4. Let's repeat. 4.
4 5 5 Let's repeat. 5 5 6 6 Let's repeat. 6 6 7 7 Let's repeat. 7 7 8 8 Let's repeat. 8 8 9 9 Let's repeat. 9 9 10 10 In Arabic, we usually write from right to left. We write the numbers from left to right. Let's repeat. 10 10 Let's have a small recap. Learn Arabic sentence by sentence. How do you count from 1 to 10 in the Arabic language? Very useful if you're a businessman in an Arab country. You say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Memorize them. Learn Arabic sentence by sentence. Learn Arabic sentence by sentence. How do you count from 1 to 10 in the Arabic language? Very useful if you're a businessman in an Arab country. You say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Memorize them. Learn Arabic sentence by sentence. See you on the next one. अच्छा, ये वीडियो जो है ना आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप इसको भी सुन सकते हैं नंबर्स के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं वो वीडियोस आपको मिलेंगे। ये तो वैसे वोकेबलरी के लिए है ना। तो हम लोग अब अरब के जो है जैसे ड्रामे है ना, जैसे अर्तुगरुल ड्रामा अरबिक में आ गया है, या असहाब कहफ का ड्रामा है, उमर सीरीज है अरबिक में है, तो उसके क्लिप्स वगैरह भी हम साथ साथ देखते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इससे आपकी लिसनिंग पावर जो है इम्प्रूव होगी, यानी आप अरब को सुन सकेंगे। वैसे तो मैं हूं ना पाकिस्तानी हूं, तो आप आपके साथ अरबी बोलूंगा, लेकिन आपने अरब को भी सुनना है कि वो लोग कैसे बोलते हैं। ठीक है इंशाल्लाह ताला। ये हमारा आज का सबक था, और उम्मीद है कि आपको आज के सबक से बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह ताला, जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से। वैसे मैं बताऊं आपको, होमवर्क के लिए बेहतरीन वक्त आज का दिन ही है, यानी सोने से पहले का टाइम होता है। यानी जब तक आप सोए नहीं है ना, तब तक आपको 100% ये याद रहेगा। अगर आप सुबह तक छोड़ देंगे और सुबह याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे आधे से भी ज्यादा यानी 70% आपका सबक ज़ाया हो चुका होगा आपसे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप होमवर्क करें, ताकि आपका दिल भी ना टूटे, मेरा दिल भी ना टूटे। ठीक है, और आप लोगों ने मुझे एक सांस में ये 10 तक गिनती सुनानी है पक्की। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी कन्वर्सेशन में आती हैं। ठीक है, वो जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और माहाजा और शुक्रन और अफ़वन का भी हो गया, और माहाजा वाला भी है, हाजा अहाजा, ये सारा आपने देख लिया है। ये कल इंशाल्लाह ताला आपको सारा अज़बर होना चाहिए। तो फिर हम अगले सबक भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, नया सबक भी पढ़ेंगे, और ये भी दोहराएंगे इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप कर सकते हैं, और ग्रुप में भी आप मुझे वर्ड्स सुनेंगे जो भी हमने किए हैं, अल्फाबेट, ये जो वर्ड्स हैं, काउंटिंग। हाँ, ये कल मैं एक नंबर, हाँ एक साथ में सुनूंगा, लेकिन कल सुनूंगा ना, कल 8 बजे। अब आप ये देखो कि आप सारे लोग 8 बजे आप तशरीफ लाया करें। हुसैन पीर साहब, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, 8 बजे का मतलब है 2 मिनट पहले 8 से आ जाया करें। अंबर, उस्मा, सारा, जहीर साहब तो आधा घंटा पहले आ गए थे माशाल्लाह से। तो आप लोग 8 बजे ही आया करें, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।